Welcome to Ramaswamy's Hindi Parshya course, Part 7, ஏழாவது பாடம், 7th lesson. இந்த பையன் கேள்வி கேட்குறான், இந்த பையன் பதில் சொல்கிறான். அந்த மாதிரி ஒரு இது பேசேஜ், அதை பார்ப்போம். என்ன கேள்வி கேட்டு என்ன பதில் சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். तुम कौन हो? नी यार? तुम कौन हो? नी यार? मैं लड़का हूँ, नाम सिलवन. तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम उन्होंने पेयर क्या है? என்ன? मेरा नाम अशोक है. मेरा नाम என் பெயர் அசோக். அசோக் என் பெயர் அசோக். உன் பெயர் என்ன? என் பெயர் அசோக். तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर उन्होंने வீடு कहाँ है? எங்கே இருக்கு? मेरा घर गांधीनगर में. मेरा घर என்னுடைய வீடு காந்திநகரில் இருக்கு. என்னுடைய வீடு எங்கே இருக்கு? என்னுடைய வீடு காந்திநகரில் இருக்கு. तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम उन தந்தையின் பெயர் क्या है? என்ன? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उन तंதையின் பெயர் என்ன? मेरे पिताजी का नाम इन तंதையின் பெயர் विश्वनाथन है. विश्वनाथन. मेरे पिताजी का नाम विश्वनाथन है. என்னுடைய தந்தையின் பெயர் விஸ்வநாதன். वे कहाँ काम करते हैं? वे कहाँ அவர் எங்கே काम करते हैं? வேலை செய்கிறார். காம்னா வேலைன்னு அர்த்தம். காம்னா வேலை எங்கே வேலை செய்கிறார்? वे कहाँ काम करते हैं? அவர் எங்கே வேலை செய்கிறார்? वे दफ्तर में काम करते हैं. वे दफ्तर में அவர் ஆஃபீஸில் அலுவலகத்தில் काम करते हैं வேலை செய்கிறார். वे दफ्तर में काम करते हैं அவர் அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறார். वे कहाँ काम करते हैं? அவர் எங்கே வேலை செய்கிறார்? वे दफ्तर में काम करते हैं அவர் அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறார். ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறார். तुम्हारी माताजी का नाम क्या है? तुम्हारे माताजी का नाम उन தாயாரின் பெயர். மாதாஜி தாயார். தாயார் माताजी का नाम தாயாரின் பெயர் क्या है? என்ன? मेरे माताजी का नाम कल्याणी है. मेरा माताजी का नाम என் தாயின் பெயர் कल्याणी. कल्याणी. तुम्हारा माताजी का नाम क्या है? उन தாயார் பெயர் என்ன? मेरा माताजी का नाम कल्याणी. என் தாயார் பெயர் कल्याणी. तुम्हारी छोटी बहन का नाम क्या है? तुम्हारी छोटी बहन உன்னுடைய தங்கை. छोटी बहन தங்கை. का नाम क्या है? पेर என்ன? मेरे छोटी बहन का नाम माला है. मेरे छोटी बहन का नाम तंगी पेर माला है. माला. तुम्हारे छोटी बहन का नाम क्या है? उन्होंने तंगी पेर என்ன? मेरे छोटी बहन का नाम माला है. என் தங்கையின் பெயர் माला. तुम्हारा स्कूल कहाँ है? तुम्हारा स्कूल उन्होंने स्कूल कहाँ है? எங்கே இருக்கிறது? तुम्हारा स्कूल कहाँ है? उन्होंने வீடு எங்கே இருக்கிறது? मेरा स्कूल अन्ना नगर में है. मेरा स्कूल என்னுடைய ஸ்கூல் अन्ना नगर में है. अन्ना नगर இருக்கிறது. मेरा स्कूल अन्ना नगर में है. என்னுடைய ஸ்கூல் பள்ளிக்கூடம் अन्ना நகரில் இருக்கிறது. तुम कितने साल के हो? तुम உனக்கு कितने साल के हो? என்ன வயதாகிறது? சால்னா வயது. कितनेனா எத்தனை வயதாக எத்தனை வயதாகிறது? मैं 11 साल का है. எனக்கு 11னா 11. 11 सालனா வயசு. का है எனக்கு मैं 11. तुम कितने साल के हो? உனக்கு என்ன வயதாகிறது? मेरा 11 साल का है. எனக்கு 11 வயதாகிறது. तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम कौन सी நீ எந்த कक्षा में क्लास पढ़ते हो? படிக்கிறாய். என்ன வகுப்பு படிக்கிறாய்? मैं छठी कक्षा में पढ़ता है. मैं छठी நான் 6ஆம் வகுப்பு कक्षा मैं छठी कक्षा நான் 6ஆம் வகுப்பு मैं पढ़ता है படிக்கிறேன்.
तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? நீ எந்த வகுப்பில் படிக்கிறாய்? मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ. मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ. நான் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிறேன். तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम स्कूल के कैसे जाते हो? எப்படி போவாய்? मैं स्कूल साइकिल में जाता हूँ. मैं स्कूल के साइकिल से जाता हूँ. साइकिल போவேன். तुम स्कूल कैसे जाते हो? நீ பள்ளிக்கூடம் எப்படி போவாய்? मैं स्कूल साइकिल में जाता हूँ. நான் பள்ளிக்கூடம். तुम स्कूल कैसे जाते हो? நீ எப்படி பள்ளிக்கூடம் போவாய்? मैं स्कूल साइकिल में जाता हूँ. நான் ஸ்கூலுக்கு சைக்கிளில் போவேன். तुम सवेरे कितने बजे निकलता हो? तुम सवेरे कितने बजे நீ காலையில் எத்தனை மணிக்கு நிகழத்தா ஹோ கிளம்புவாய்? तुम सवेरे कितने बजे निकलता हो? நீ காலையில் எத்தனை மணிக்கு கிளம்புவாய்? मैं सवेरे 8 बजे निकलता हूँ. मैं सवेरे 8 बजे निकलता हूँ. நான் காலையில் 8 மணிக்கு கிளம்புவேன். तुम सवेरे कितने बजे निकलते हो? நீ காலையில் எத்தனை மணிக்கு கிளம்புவாய்? मैं सवेरे 8 बजे निकलता हूँ. நான் காலையில் 8 மணிக்கு கிளம்புவேன். तुम कितने बजे स्कूल पहुँचे हो? तुम कितने बजे எத்தனை மணிக்கு ஸ்கூல் பகுச்சே ஹோ? பள்ளிக்கூடம் போய் சேருவாய். பகுச்சேனா போய் சேருது. கித்தனை பஜே எத்தனை மணிக்கு அர்த்தம். तुम कितने बजे स्कूल पहुँचे हो? எத்தனை மணிக்கு பள்ளிக்கு போய் சேருவாய்? मैं 8:30 बजे स्कूल पहुँचता हूँ. मैं 8:30 बजे நான் 8:30 மணிக்கு ஸ்கூல் पहुँचता हूँ. பள்ளி செல்வேன். பள்ளிக்கு போய் சேருவேன். तुम कितने बजे स्कूल पहुँचता हो? எத்தனை மணிக்கு பள்ளிக்கு போய் சேருவாய்? मैं 7 बजे 8:30 बजे स्कूल पहुँचता हूँ. நான் 8:30 மணிக்கு 8:30னா 8:30 மணின்னு அர்த்தம். 8:30னா 8:30 மணிக்கு 8:30 மணிக்கு बजे स्कूल पहुँचता हूँ. 8 மணிக்கு பள்ளி போய் சேருவேன். मैं 8:30 बजे स्कूल पहुँचता हूँ. நான் 8:30 மணிக்கு பள்ளி போய் சேருவேன். तुम कितने बजे घर लौटते हो? तुम कितने बजे எத்தனை மணிக்கு घर வீட்டுக்கு லவுட்டத்தேனா திரும்புவது வந்து சேருவா. திரும்புவாய். வீட்டுக்கு திரும்ப லவுட்டத்தே ஹோனா திரும்புவாய். तुम कितने बजे घर लौटते हो? நீ எத்தனை மணிக்கு வீடு போய் சேருவாய்? मैं 5 बजे घर लौटता हूँ. मैं 5 बजे நான் 5 மணிக்கு घर लौटता हूँ. வீட்டுக்கு போய் சேருவேன். मैं 5 बजे घर लौटता हूँ. நான் 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு போய் சேருவேன். तुम कितने बजे से कितने बजे तक खेलते हो? तुम कितने बजे से நீ எத்தனை மணியிலிருந்து कितने बजे तक எத்தனை மணி வரை खेलते हो விளையாடுவாய்? खेलतेனா விளையாடுறது. बजेना मणि. कितना इतना. तुम कितने बजे से कितने बजे तक खेलते हो? நீ எத்தனை மணியிலிருந்து எத்தனை மணி வரை விளையாடுவாய்? मैं 5:30 बजे से 6:30 बजे तक खेलता हूँ. मैं 5:30 बजे 6:30னா அரைன்னு அர்த்தம். 5னா 5. 5:30 மணி बजे से 5:30 மணிலேருந்து 5:30 6:30 6:30னா 6:30 மணி அர்த்தம். 6:30 மணி बजे तक खेलता हूँ. मैं 5:30 बजे से 6:30 बजे तक खेलता हूँ. நான் 5:30 மணி முதல் 6:30 மணி வரை விளையாடுவேன். तुम कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हो?
तुम कितने बजे से நீ எத்தனை மணிலேருந்து இத்தனை बजे से எத்தனை மணி வரைக்கும் पढ़ते हो पढ़ी पाए तुम कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हो நீ எத்தனை மணிலேருந்து எத்தனை மணி வரைக்கும் படிப்பாய் मैं 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ता हूँ मैं 7 बजे से நான் 6 மணி 7 மணிலேருந்து 7 बजे से நான் 7 மணிலேருந்து 8 बजे तक 8 மணி வரை पढ़ता हूँ படிப்பேன் मैं 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ता हूँ நான் 5 மணிலேருந்து 6 மணி வரைக்கும் படிப்பேன் तुम रोज़ कितने देर टीवी देखते हो तुम रोज़ कितने देर நீ தினமும் எத்தனை நேரம் டிவி देखते हो டிவி பார்ப்பாய் டெலிவிஷன் டிவி பார்ப்பாய் मैं रोज़ நீ தினமும் तुम रोज़ दिनमुम कितने देर टीवी देखते हो நீ தினமும் எத்தனை மணி நேரம் டிவி பார்ப்பாய் मैं रोज़ थोड़ी देर मैं रोज़ थोड़ी देर टीवी देखता हूँ मैं रोज़ நான் தினமும் थोड़ी देर टीवी देखता हूँ நான் தினமும் கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்ப்பேன் मैं रोज़ थोड़ी देर टीवी देखता हूँ நான் தினமும் சிறிது நேரம் டிவி பார்ப்பேன் அதை நோட் பண்ணிங்க ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் தும் கौन हो நீ யார் அப்படின்னா மேல் அடுக்காகும் அப்படி வந்து பதில் வந்தது அடுத்த பேஜ்லேயே இதுக்கு வந்து மேல் அடுக்காகும்னு வரும் பதில் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதை வந்து எல்லாமே இந்த கொஸ்டினாக தான் கேட்டிருக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் கொஸ்டின் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின்லாம் நல்லா படிங்கன்னு போட்டிருக்கு அவ்வளோதான் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நல்லா படிங்க எல்லாம் இந்த தும் ஆன்சர் எல்லாமே கேள்வியாக தான் இருக்குது இதுலேயே கேள்வியாக இருக்குது நல்லா படிங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி எல்லா கேள்வியும் பார்த்துட்டு ஒரு தடவை படிச்சிருங்க எல்லாம் இல்லை அதான் தும் அதான் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் இருக்குது அந்த கேள்விக்கு பதில் படிச்சிருங்க और शब्दार्थ अर्थों कौन सी எந்த बीच बहुचना சென்று அடைதல் to reach loud திரும்பி வருதல் to return
தஃப்தர் அலுவலகம் ஆஃபீஸ், சைக்கிள் மிதிவண்டி சைக்கிள், கஹா எங்கே வேர். வாக்கியம் में प्रयोग कीजिए, வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுது. ஒரு வழியில் பகுஞ்சனாவை பற்றி ஒரு வழி எழுது. சென்று அடைதல்னு அர்த்தம், டு ரீச்னு அர்த்தம். एक रेलगाड़ी कब मदुरै पहुंचेगी. இந்த ரயில் வண்டி பகுஞ்சனாபதி, இந்த ரயில் வண்டி எப்போது மதுரை சென்றடையும். இந்த பகுஞ்சனாபதி ஒரு வழி. இந்த ரயில்காடி கப் மதுரை பகுஞ்சேகி. இந்த ரயில் வண்டி எப்போது மதுரை சென்றடையும். லவுட்னா திரும்பி வருதல், அதை பற்றி ஒரு வரி. மாதாஜி சென்னை சே கப் லவுடி. மாதாஜி சென்னையிலேருந்து அம்மா சென்னையிலேருந்து கப் லவுடி எப்போ திரும்புவா. மாதாஜி சென்னை சே கப் லவுடி. மாதாஜி சென்னையிலிருந்து எப்போ திரும்புவா. அது தப்தர்னா ஆஃபீஸ் அலுவலகம். மேரி, அதை பற்றி ஒரு வரி. மேரி मेरी दीदी दफ्तर में काम करती है. मेरी दीदी दफ्तर में काम करती हैं. என்னுடைய அக்கா தப்தரில் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு போடுறேன். என்னுடைய அக்கா ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு போடுறேன். அதான் நோட் பண்ணிங்க. நோட் பண்ணிங்க. சாரி ஃபார் த இன்ட்ரப்ஷன். நோட் பண்ணிங்க. அக்ஷராபியாஸ் ஒரு எழுத்தான் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது. எழுதணும் படம் அப்படி படித்து எழுது. க க க கன்னு ஒரு மாதிரி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். படிச்சுட்டு க இது ந இது ஃப இது
இது ஏ, இது ஐ, இது ஓ, இது ஔ. படம் और लिखो கஹன், இதுவும் படித்து எழுதுறது. பாடத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது, படித்து எழுதுறது. கஹன், खजर, कहन, खाजर, कितनी, गीत, गुलाब, गुण, गुलूर, गूलर, ग्रह, गेंद, गैर, गो, गोदाम, गौरव, फकीर, फाड़क, फीका, फुलवारी, फूल, फूल, मेरी वाला, पैसला, पौधा, पौधा, गौंज, सोश, विशेष, शेष, शेष, विशेष, एक, एकता, एडी, ऐनक, और, ओस, और, औरत, औसन, औसन, गा, ना, फा, ஷ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ. எல்லாம் நோட் பண்ணிங்க. படித்து ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு லைன் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லது. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எழுதி ஒவ்வொரு லைன் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் படித்தீங்கன்னா நல்லா vocabulary இம்ப்ரூவ் ஆகும். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.